네, 안녕하세요. 오늘은 Unit 6 Past Continuous, 과거 진행형입니다. 주로 형태가 I was doing 이런 형태로 되어 있죠. 자, 보시면 밑에 그림이 나와 있어요. 테니스 하고 있는 장면이 나오는데요. 이걸 영어로 설명해 놨습니다. 제가 읽어 드릴게요. Yesterday, Karen and Jim played tennis. 단순 과거가 쓰였죠? 테니스를 했었다. They began, 시작했다. At 10시에 and finished, 끝냈어. At 11:30. 자, 10시에 시작해서 11시 반, 1시간 반 동안 한 거죠. So, at 10:30, 그 사이 10시 반에는 they were playing tennis. 테니스를 하고 있었어. 이렇게 표현한다는 거예요. 그래서 they were playing. 이건 it means they were in the middle of playing. playing 하는 도중에 있었다는 뜻이죠. They had not finished playing. 대신에 playing을 끝내지는 않았다는 거예요. They were in the middle of playing, but they had not finished playing. 시작은 했지만 끝내지 않았다. 네, 현재 진행과 굉장히 유사하죠? 비동사만 과거로 바꾸면 그게 과거 진행이기 때문에 그렇습니다. 그래서 밑에 파란색 박스를 보면 주어에 따라서, 인칭에 따라서 was일 때가 있고 were, 그것만 구분해 주시면 돼요. 그래서 I, he, she, it 같은 경우에는 was를 사용해서 I was doing, he was playing, she was playing, it was working 이렇게 표현하고요. 주어가 we, you, they 같은 경우에는 were를 써서 we were doing, you were playing, they were working 이런 식으로 표현이 됩니다. 자, 조금 더 구체적으로 볼게요. 밑에 가시면요. 자, 이거를 귀로 듣고 있는 분들은 한번 머릿속에 긴 일직선을 그려보세요. 맨 왼쪽에 과거 1 점을 하나 찍어보세요. 그리고 한 10cm 우측에 과거 2를 찍어보세요. 됐죠? 자, 맨 왼쪽에 있는 과거 1은요. I started doing. 그러니까 어떤 일을 시작한 거예요. 시작점이죠. 자, 우측에 있는 과거 2는 끝난 거예요. 종료점. I finished doing. 테니스를 끝난 그 종료 시점이에요. 자, 그러면 I was doing은 어떨 때 쓰느냐? 이 사이를 표현할 때 쓰는 거예요. I started doing 과거 1이었죠? I finished doing 과거 2였죠? 이 과거 1과 과거 2 사이를 가리키는 표현이 바로 I was doing past continuous라는 겁니다. 그리고 현재는 맨 오른쪽에 보이시죠? 네, 맨 오른쪽에 현재가 있는 거죠. 자, 밑에 예문이 있습니다. 읽어드릴게요. This time last year, 자, 요맘때라는 거예요. 작년 요맘때쯤에 I was living in Brazil, 브라질에 살았었어요. I was living 이렇게 썼죠, 그죠? 두 번째, What were you doing at 10 last night? 어젯밤 10시에 What were you doing? 뭐 했니? 이거예요. 세 번째, I waved to Helen. 헬렌한테 손을 흔들었어요. I waved to Helen, but she wasn't looking. 못 봤다는 거죠. 자, she wasn't looking을 직역하면 이런 거죠. He wasn't looking. 날 보고 있는 중이 아니었어. 네, 그러면 정말 어색해요. 그래서 요거는 she wasn't looking. 날 안 보고 있었어. 나 못 봤어. 이렇게 이해하시면 좋습니다. 이해되셨죠? I waved to Helen, but she wasn't looking. 그러니까 딴 데 보고 있었다는 거예요. She wasn't looking. 자, 조금 더 비교를 해볼게요. 이 past continuous, 과거 진행과 단순 과거. Compare the past continuous and simple past. 이 두 개를 한번 비교를 해보자는 거예요. 그게 바로 C 내용입니다. 자, 왼쪽에 먼저 past continuous, 과거 진행부터 볼게요. 이 과거 진행은 앞서 말씀드렸듯이 in the middle of an action, 중간, 액션의 중간을 표현하는 거죠. 그래서 I was walking home when I met Dave. I was walking home when I met Dave. 데이브를 만났을 때 나 걷고 있었어 이런 거예요. 이걸 강조하고 싶은 거예요. 나 그때 집으로 걸어가고 있었어 이런 거예요. 그죠? 자, 그런데 오른쪽에 보세요. Simple past는 어떤 액션의 끝남을 말하는 거죠. 그래서 complete action. I walked home 이렇게 표현하잖아요. I walked home after the party last night. 지난밤에 파티가 끝났을 때 딱 그때 걷고 있었어 라기보다는 그때 집으로 걸었어 이런 표현이죠. 그 다음 두 번째 Kate. Kate was watching television. 케이트가 텔레비를 보고 있었어 라는 거죠. When we arrived. 우리가 도착했을 때 케이트는 TV 보고 있었어. Kate was watching TV when we arrived. 자, 오른쪽에 보시면 단순 과거로 표현한 문장이 있어요. Kate watched television a lot when she was sick last year. 아팠을 때, when she was sick last year. 작년에 아팠을 때 케이트는 TV를 참 많이 봤어 이런 뜻이죠.
Kate watched television. 어떤 과거 사실을 표현하는 거예요. 그래서 차이가 좀 보이시죠 이제? Kate was watching television 그리고 Kate watched. 네, 차이가 있어요. 자, 그 다음에 우리가 단순 과거와 과거 진행을 섞어서 사용할 때가 있어요. 이때가 어느 때냐면 A라는 행동을 하고 있었는데 B가 생겼어요. 그럴 때 종종 단순 과거 시제와 과거 진행형이 같이 사용돼요. 혼용돼요. 그걸 설명하는 게 바로 D입니다. 영어로 되어 있는 걸 읽어드릴게요. We often use the simple past and the past continuous together to say that something happened in the middle of something else. 자주 쓴다는 거죠. We often use the simple past와 the past continuous를 together, 같이. 뭔가가 to say, 표현할 때 that something happened, 뭔가가 일어났어요. In the middle of something else. 다른 걸 하고 있는 도중에 일어났어요. 자, 무슨 말이냐면 예문을 보면 좀 더 이해가 빨라요. 자, 밑에 예를 보세요. Matt burned his hand. 손을 태워 먹었어요. Burned his hand while he was cooking dinner. 저녁을 만들고 있는 도중에 burn, 손이 탔어요. 저녁을 만들고 있었어요. A라는 행동을 하고 있었는데 B가 일어났어요. burned, 손이 탔어요. 이런 뜻이에요. 이렇게 혼용이 된다는 거예요. 감이 오시죠? 두 번째 예. It was raining when I got up. 내가 일어났을 때 비 오고 있었어 라는 거죠. 세 번째, I saw you in the park yesterday. 어제 공원에서 너 봤어. In the park yesterday. 근데 그때 you were sitting on the grass. 잔디에 앉아 있었더라 라는 거죠. And reading a book. 책 읽고 있었더라 너. 이런 거죠. 다시 한번 읽어볼게요. I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book. 어제 너 공원에서 봤어. 근데 책 읽고 있더라. 잔디 위에서. 그때를 you were sitting on the grass and reading a book. 이렇게 표현하면 됩니다. 자, 마지막 예. I hurt my back. 다쳤죠. 등을. I hurt my back. 언제? While I was working in the garden. 가든에서 일하고 있는 도중에 백 등을 다쳤어 이런 뜻이죠. 이해되시죠? 이렇게 혼용이 된다는 거예요. But 자, 또 역점이 나왔어요. 이걸 주의하셔야 돼요. But we use the simple past to say that one thing happened after another. 하지만 we use the simple past 단순 과거는 이럴 때 사용된다는 거예요. One thing after another 이런 표현은 어떤 게 일어나고 그 다음에 또 일어난다 이런 표현이거든요. 그러니까 하나가 일어나고 또 일어난다 이런 뜻이에요. 이럴 때는 we use the simple past 과거를 쓴다는 거죠. 이랬을 때는 simple past real. 자, 예를 볼게요. 얘 밑에 보면 I was walking downtown. downtown 시내를 걷고 있었죠, 그죠? When I saw Dave. 데이브를 봤을 때 걷고 있었어. So I stopped. 자, 걷고 있다가 멈췄죠. 이런 거예요. One thing happened after another. 자, 걷고 있었죠. 그리고 뭐 했어요? 순차적으로 멈췄죠. 네, 이럴 때 과거를 쓴다는 거예요. I saw Dave, so I stopped. 과거 썼죠, 그죠? I stopped and we talked. 이렇게. We talked for a while. 그래서 잠깐 얘기했어요. 한 번에 읽어드릴게요. I was walking downtown when I saw Dave, so I stopped and we talked for a while. 시내 걷고 있었을 때 데이브를 봤거든요. 그래서 잠깐 멈춰서 얘기 좀 나눴어요. 이런 뜻이죠. 자, 그런데 밑에 비교하라고 나와 있죠. 자, 요걸 좀 주의해서 보셨으면 좋겠어요. 같이 한번 예문을 보죠. 왼쪽에 When Karen arrived, 캐런이 도착했을 때, 카렌이 도착했을 때 We were having dinner. 저녁을 먹고 있었어요 라는 거죠. We'd already started before she arrived. 그녀가 도착하기 전에 이미 먹고 있었다라는 거예요. 이미 수저를 떴다는 거죠. 자, 오른쪽 볼게요. When Karen arrived, 여기가 똑같아요. 그런데 We had dinner. 단순 과거로 썼죠. 이건 무슨 말이에요? 같이 먹었다는 거예요. 먼저 먹고 있었다는 게 아니라 We had dinner 이 표현은 We had dinner together 이런 뜻이라는 거예요. 자, 그래서 지금 D 이 영역에는 세 가지가 나왔어요. 이 simple past, 단순 과거와 past continuous, 과거 진행이 동시에 사용될 때가 언젠지를 먼저 보여주고 두 번째, but 하나가 일어나고 또 다른 하나가 일어나고 또 일어나고 이런 사건에서는 simple past를 쓴다고 했죠. 그런데 과거 진행과 과거가 의미가 달라질 때가 있어를 비교하라고 마지막에 we were having dinner과 we had dinner의 차이를 보여주고 있어요. 그래서 이런 건 자꾸 보고 읽고 듣고 하다 보면 익으니까요. 꼭 한 10번이든 20번이든 중얼중얼거리면서 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 자, 마지막으로 우리가 Unit 4 Past Continuous에서도 봤듯이 이 현재 진행형에서 자주 사용되는 단어가 있잖아요. 그리고 사용되지 않는 단어가 있었고
여기도 마찬가지예요. 과거 진행형에서도 과거 진행형으로 사용되지 않는, 자주 사용되지 않는 동사들이 있어요. 그게 바로 이의 내용입니다. 그래서 some verbs, for example, know and want. 알다의 know 그리고 원하다의 want. 이 단어를 예로 들면 이런 단어들은 are not normally used in the continuous. 진행형으로 사용되지 않는다는 거예요. 그래서 예를 들면 we were good friends. We knew each other well. 이때 we were knowing이 아니라 그냥 we knew 이렇게 쓴다는 거죠. We were good friends. 우리는 그때 좋은 친구였는데 we knew each other well. 그때 잘 알았어. 그죠? 지금은 아마 뭐 아닌 것 같아. 이런 뉘앙스가 느껴지죠? 그래서 we were good friends. We knew each other well. 이때도 we were knowing이라고 쓰지 않고 we knew 이렇게 표현한다는 거예요. 그러니까 어떤 특정 동사는 좀 알고 있는 게 좋겠죠? 또 마지막 I was having a good time at the party. 파티에서 정말 좋은 시간을 가지고 있었어. I was having a good time at the party. But Chris wanted to go home. 가고 싶었다라는 거예요. 이때도 Chris was wanting to로 쓰지 않고 Chris wanted to go home. 집에 가고 싶었다. 이렇게 표현하시면 될 것 같습니다. 자, 오늘은 과거 진행형에 대해서 개괄적인 내용을 살펴봤습니다. 다시 한번 들어보시고요. 현재 진행과 좀 비교하시면서 들으시면 더 이해가 빠르실 것 같아요. 현재 진행형에서 비동사를 변형시키면 과거 진행형이 되는구나. 그리고 과거 진행과 현재 진행이 굉장히 비슷한 부분이 많았죠. 뭔가 started, 시작이 됐지만 not finished, 끝나진 않은 그런 상황을 표현할 때 우리가 진행형, continuous를 사용하는구나 라는 분모를 가지고 있어요. 공통 분모를. 오늘은 여기까지고요. 다음에는 Unit 7, Present Perfect, 그 유명한 현재 완료. 뭔가 좀 해괴망측한 단어죠, 그죠? 현재 완료. 네, 형식은 I've done 이런 표현인데요. 자, 현재 완료는 도대체 어떤 녀석인지 많이들 궁금해하실 것 같은데 다음 시간 Unit 7에서 한번 명쾌하게 살펴보도록 하겠습니다. 고생하셨습니다. 안녕.